नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 15 जून रविवार। आज रही देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर। तेज चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। भारतर सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादक वेदांत आलुमिनियम बड़ अभियान विश्व परिवेश दिवस 2025 अवसर में ओडिशार कलाहांडी रायगड़ा जिले में मो गछ मो परिवार नामक एक वृक्षरोपण अभियान आरंभ करिछि। एही अभियान में 2टी जिले में 1 लाख रु अधिक फल गछ चारा रोपण करिबार लक्ष्य रखिछि, जहां ओडिशा रे 30,000 रु अधिक ग्रामीण परिवार को मध्य सकारात्मक भाव में प्रभावित करिबो। आंब गुआ पणस और सजना भली लोकप्रिय गछ गुड़िक सेमानकर परिवेशगत पुष्टिकर और आर्थिक मूल्य चयन करा जायछि। तबे हुआ जाउछि जे ଯେଉଁଥିରେ कर्मचारी वरिष्ठ नेतृत्व स्कूल पिला सरकारी अधिकारी स्थानीय संप्रदायर सदस्य माने 600 रु अधिक लोक अंशग्रहण करथिले। परिवार सदस्य भाव प्रत्येक गछ को पालन करिया पई एक प्रतिज्ञा करा जायछि। एबे होई गलानी एआई युग बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग लोकंको काम को सहज करूची, चाकरी छटई करूची लोक। तबे कुआ जाउछि जो कामटा लोके 2 घंटा करूथिले से काम एआई मात्र 5 मिनिट रे करूची, किछि परिश्रम हो नाही। एबे कुआ जाउछि पाणीपाग संबंधी सूचना एआई प्रयोग करा जिवो, जा फल आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिसंती एणिकि मनीष नुहे पाणीपाग बाबद पूर्वानुमान करिवो एआई। आसंता 2 रु 3 दिन मध्य मौसुमी वायु सक्रिय हेबो। एबे दक्षिण ओडिशा मौसुमी वायु सक्रिय अछि बोली कुआ जाउछि। तबे एनेकि एथर एआई सबु खबर देबो। तबे कुआ जाउछि ओडिशार कृषक पई आशा आलोक आनी पुणे भारतीय पाणीपाग विभाग घोषणा करिछि जे 2 रु 3 दिन भितर राज्य रे मौसुमी आसीबो, जहा फल दक्षिण ओडिशा रे मौसुमी वर्षा आरंभ होई जायछि। तबे कुआ जाउछि 16टी जिल्ला को एनेकि येलो वार्निंग मध्ये जारी करा जायछि। एथर 30 तारिख रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे हेबो मॉक ड्रिल। भुवनेश्वर विमान बंदर टेक अप और लैंडिंग रे रही प्रतिबंधक सूचना देले विमान बंदर निर्देशक प्रशांत प्रधान। विमान टेकअप पथर मध्य बड़ बड़ गछ रही रनवे रे निर्दिष्ट दूरतार बेआईन उच्च अट्टालिका गढ़ी उठी। गत मासर एमसी बैठक में बीएमसी कमिशनर को एने कहुଯାଇଛି। आशा करूँ बेआईन गछ काटिबा उच्च अट्टालिका उच्छेद करने आसंता 30 रे भुवनेश्वर विमान बंदर हेब मॉक ड्रिल। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को दृष्टि रखी एभली स्थिति नियाଯାଇଛି, जहा फल एथर मॉक ड्रिल हेबा द्वारा समस्त प्रकार सहायता मध्य मिलिबो, आ कोनोसी प्रकार विपद हेब नाही। डायरिया स्थिति नियंत्रण बाहर जाजपुर रे मध्य रजरे भोजी मना एनेकि प्रशासन तरफ बड़ घोषणा कराଯାଇଛି। राज्य रे विभिन्न जिले में डायरिया स्थिति उद्वेगजनक हो गलानी। जाजपुर जिले में 11 होइजा रोगी चिन्हट पर मात्र प्रशासन विभाग निद हो जाइछि। वर्तमान सुधा जिले में 1516 जन डायरिया रे आक्रांत होइछन्ति। केउ परिस्थिति रे एते संख्यार लोक डायरिया आक्रांत होइछन्ति ताहा कारण खोजा आरंभ होइछि। ताको भीतर 2 जनकर मध्य मृत्यु होइछि। तबे कुआ जाछि जे एनेकि पड़ोसी राज्य को मध्य व्यापुछि आ पड़ोसी जिला मानक मध्य व्यापुछि। धर्मशाला स्वास्थ्य केन्द्र परिदर्शन करी झाड़ाबांति संक्रमण अनुध्यान कराଯାଇଛି। सेभଳି केंद्रीय टीम आसिकी मध्य तदारक मध्य करुछि। जाजपुर जिले में डायरिया स्थिति रे सुधार परिलक्षित हेउता बेले राज्य सरकार पक्षरु मध्य कुआ जाइछि। भोजी भात उपर कटकणा ओडिशा गस्त रे केंद्रीय टीम स्थिति परखिले राज्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी। जिला शिक्षा विभाग पेंशन अदालत अनुष्ठित दीर्घ दिन हेलाणी एबे पड़ी रही आवेदन हेला फैसला। कलाहांडी जिला शिक्षा विभाग पक्षरु शुक्रवार दिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यशाला एबे पेंशन अदालत अनुष्ठित होईछि। कलाहांडी जिलार समस्त ब्लॉक रे विभिन्न कारण दीर्घ दिन रही पड़ी रही पेंशन आवेदन शुणाणी कराई तुरंत फैसला कराई। जिला शिक्षा अधिकारी राधाकांत छत्तीस तत्वावधान में अनुष्ठित ए पेंशन अदालत रे समस्त अतिरिक्त जिलापाल अधिकारी जिला शिक्षा कार्यालय प्रकल्प कार्यालय कर्मचारी समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं तांको कर्मचारी उपस्थित थिले। एही कार्यक्रम मोट 26 पेंशन मामला रे विचाराधीन कर जायछि। तबे कुआ जाउछि जिला शिक्षा अधिकारी माने आसंता 1 मास मध्य विचाराधीन पेंशन मामला को फैसला मध्य करिवे। अवसर प्राप्त शिक्षक कर्मचारी को पूर्णांग पेंशन प्रदान करिया पई समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को निर्देश प्रदान करा जिवो। अमेरिका रे एबे होइचई। अमेरिका रे गोटे राति रे 2 जन एमपी को हत्या करा जायछि।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ହାଉସ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟ ନେତା ମେଲିସା ହଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ, ଏଣୁ ଏମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମିନେସୋଟା ରାଜ୍ୟପାଳ ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଡ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ହେତୁ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ଗୋଟେ ଏମପି ଯଦି ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗିଲେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିବ ତାଙ୍କର 51,000 ଦରମା ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 9,000 ଟଙ୍କା ଥିବ ତାଙ୍କର 25,740 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଏନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନଭୋଗୀ ମାନେ ଏହି ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବକେୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ଲାଗୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଏମ କିଷାନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ପିଏମ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଶରେ କିଷାନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି କିସ୍ତି 2,000 ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ମିଳୁଛି। ଏଣୁକୁ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏବେ ଜୁନ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 20ତମ କିସ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଜୁନ 20ରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ KYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଆସିବ। 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହିଠାରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଏହି ରୋଡ ସହିତ ଏକ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜନତା ମଇଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 11 ବର୍ଷରେ କଳାଖଣ୍ଡକୁ ନଜର ରଖି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କଣ କଣ କରିଛି ଯୋଜନା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟରେ ସୁନାର ଦାମ ଏବେ 2,120 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମଧ୍ୟ 1,950 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 92,905 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ଏତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ରୂପା କେଜି ମଧ୍ୟ 1,100 ଟଙ୍କା ବଢି 1,20,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସରକାରୀଙ୍କ ଯେତିକ ସେବା ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ କରିବ। ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ସହଜ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ କରି ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଦୂର କରିବ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିନା ଲାଭ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଜମି ରେକର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜ ସମସ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ତା ସହିତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରତିଟି କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ଦୋକାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ଲାଗିବ, ଇଂଲିଶରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭେଟି 16ରେ 960 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 28,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 9ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା 960 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭେଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 907 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, 29 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ, 10 ଜଣ ଟ୍ରେସର, 17 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ 30,000 ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏଥର SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର। ହୋମ ଲୋନ ହେଲା ଶସ୍ତା। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହୋମ ଲୋନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋମ ଲୋନ ସୁଧ 0.50 ରୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ 7.50 ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ ଲୋନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରେପୋ ରେଟ୍ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବେ। ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋମ ଲୋନ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ EMI 3,111 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯୋଉ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ନେଇକି ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ସରକାର ଏଇ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେବେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ। ତା ସହିତ 60 ରୁ 79 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ବଢିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, SHG ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିବେ। ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଥିବେ। ଏନେକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।